आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। आम पई देशर अर्थ केवल जातीय सेवा कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आसंता एप्रिल 1 उत्कल दिवस ठारू सारा राज्य में 14 दिनिया ओडिया पक्ष पालन कराजिबो। वरिष्ठ आईएएस स्तर में अदल बदल कले राज्य सरकार। बजेट उपस्थापन पूर्व साधारण लोकों परामर्श ग्रहण करुछथि मुख्यमंत्री। मेघालयर एक कोयला खनि रे विस्फोरण जोगु 16 जन श्रमिकों मृत्यु। इस्राएल सेनाबाहिनी आक्रमण रे गाजा सहर में 23 जनक मृत्यु। 19 वर्षरु कम विश्वकप क्रिकेट फाइनाल मैच आज भारत और इंग्लैंड मध्य खेल एवं आसंता 3 दिन मध्य राज्य में ठंडा बढ़िबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। आम पई देशर अर्थ केवल जातीय सेवा बोली मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी कहिसंती। अध्ययन परिदर्शन कार्यक्रम रे ओडिशा आसीथिबा नुआ दिल्ली स्थित नेशनल डिफेन्स रो प्रशिक्षार्थी माने गतकाली मुख्यमंत्री को भेटिथिले। एही अध्ययन परिदर्शन कार्यक्रम रे भारतीय सशस्त्र बाहिनी अधिकारी समेत आर्मेनिया, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया और नेपाल रो सेनाबाहिनी अधिकारी माने जोग दैथिले एवं एही परिदर्शन रे मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता और भारतीय सशस्त्र बाहिनी को प्रशंसा करथिले। आउ मध्य कहिथिले जे प्रत्येक सामरिक अधिकारी भावावेग सहित आमर मनोभाव गभीर भाव जड़ित। एही कार्यक्रम रे एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता, मेजर जेनेराल सीपी सांगरा, मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग एवं भारतीय सशस्त्र बाहिनी अधिकारी माने उपस्थित थिले। आसंता एप्रिल 1 तारिख उत्कल दिवस ठारू एप्रिल 14 तारिख अर्थात ओडिया नववर्ष जाए ओडिया पक्ष पालन कराजिबो। गत वर्ष प्रथम थर पई ओडिया पक्ष पालन करा जायथिला। सेहीपरि भावे चलित वर्ष मध्य एहाकु आहुरी उन्नत भावे पालन करिबा नै गतकाली संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। एथिरे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हेबार योजना रहिछि। ओडिशा दिवस पालन सहित खड़ीछुआ दिवस, पारंपरिक पोशाक दिवस, वर्ण दिवस, लोककला दिवस, पारंपरिक खाद्य दिवस भली विभिन्न कार्यक्रम रखा जायछि। राज्य सरकार गतकाली वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्तर में बड़ धरणर अदल बदल करिसेंती। अतिरिक्त शासन सचिव अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव पाहिया पर्यंत एही अदल बदल होईछि। 21 जन अधिकारी को नुआ विभाग मिली। ए संपर्क में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह पाखरे राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग बदल में इस्पात और खनि विभागर अतिरिक्त मुख्य सचिव भाव दायित्व दि जाइछि।
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁ ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଭା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅନୁପମ ସାହାଙ୍କୁ ଓବିସିସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଜନମତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ପୁରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ପରିକଳ୍ପନା ଜନମତରୁ ଆସିଛି। ଜନମତ ଆଧାରରେ ନୀତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2026-27 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶକୁ ବିଭାଗ ରେକର୍ଡ କରି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡିକେ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଥ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଜୟନ୍ତିଆ ପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଥାଙ୍ଗସ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଗତକାଲି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଖଣି ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଖଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁତଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶିଲଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 23 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଜାର ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବୁଧବାର ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ବାଳିକା ସମେତ ଅନେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହମାସ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର 16ତମ ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ତାର ରେକର୍ଡ 6ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟେଲ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 1998 ସଂସ୍କରଣର ଚାମ୍ପିୟନ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଶୀତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉଦୟଗିରିଠାରେ 7.8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ସେହିଭଳି ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର ରାତି ପାରଦ ପୁଣି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି 9.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ 11.4 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାପରେ ରାତି ପାରଦ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ କିପରି। ଆଜିକାଲି ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଖଟାଳିଆ ହାକୁଟି ଆସେ, ଗଳା ଓ ପେଟ ଜଳିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପେଟର ଉପର ଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଅବହେଳା କଲେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅମ୍ଳ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେଲେ ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 2.5ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ମସଲା କମାନ୍ତୁ। ବିନ୍ସ, ମୁଗ ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଦି ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମ୍ଳ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଫେଣ୍ଟି ପିଇଲେ ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ରୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଅମ୍ଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।